नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी बारबनी चढ़ई कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। कथारे कहती घरणी होउची घर। साधवाणी हे जे घर को आइला से भारी ना पकई अलक्षणीटा। तार पुणी गोटा बारिक सांगरे भाब हेले तार गोटे बोली पुओ आउ किए हेइथिले कोलरू काखरू छाड़तानी। हेले साधवाणी ता निज पुओ मुह चाहिनी। बिचराटी दासी सजनी पाखरे शुए, सजनी कोलरे बढ़े। दिने कौन हैला ना गोटे दाढ़िया बाजी दुआर को आइला। से ता झूला मुणीरू गोटे टिकी चढ़ई बाहर करी कहिला, या कलिजा को जी खाइब से चारि कणिया रजा हब। साधवाणी एक कथा शुणिला, आउ सजनी भी शुणिला। दी जण जाक चढ़ईटीकू आनी पंजुरी भितर रखिले। से दिन बारिक जेमिति आसीची, साधवाणी ताकू ए गुप्त कथा कहिला। बारिकर मन कौन हेगला, राजगादी केते पाखरे मो, से हब रजा आउ साधवाणी हब राणी, आउ साधव को देवी शुली। साधवाणी की कहिला, तू बेगे जा, से चढ़ईर कलिजाटाकू भाजिकी मते दे। साधवाणी जाई देखिला बेलकू चढ़ई आउ पंजुरी भितरे नाही। किए नेला बोली साधवाणी चहल पकेइला। साधवाणी पाटी शुणी सजनी कहिला, माँ से चढ़ईर कलिजा मु भाजिकी पुओ को खोई देइछि। बारिक से घर भितरु एकथा शुणी दौड़ी आसी साधवाणी को कहिला, जदि तमे मते सतरे भल पाउथाओ तम पुओ को मारिकी ता कलिजा भाजिकी मते दियो खाइबा पई। चढ़ई कलिजा खाइले जो फल ताकू जी खाइछि ता कलिजा खाइले भी सेई फल। बारिक साधवाणी को गोटे छुरी देला। साधवाणीर मन कौन हेगला, जाकू से अंत फाड़ी जन्म देइछि केमिति हाथ जीव ताकू मारिबाकू। भाबु भाबु बेल बुड़िला। सजनी थीरी किनी दांड दुआरे बारी दुआरे कोलप पकई पुओ को नहीं पळेइला। सजनी साधव पुओ सुजन को घेनी जणे राजांक राजधानी रे पहुंचिला। या ता घरे कामधंदा करी जहा किछि रोजगार कला सेइथिरे पुओ को नहीं चलिला। सबुबेले तार से गोटिए चिंता, सुजन को केमिति दिअक्षर पाठ पढ़ई मनीष करिवो। ता मन कथा ठाकुर बुझिले। सुजन मुंड को हाथ पाइला। से दिन धनुषर धरी बनस्थ को गला। गोटे ठेकुआ पछरे गोड़ेई गोड़ेई गोटे हुंका मूले पहुंचिला। ता मूलरे खंडे पत्थर पाइला। से पत्थरटाकू जेमिति पानी रे बुड़ेइछि से पानी तक अलता परी लाल हेगला। से जाई मंत्री को कहिला, मणिमा ये पत्थर रे जदि उआस को रंगांती ताले उआस भारी बढ़िया दिसिबो। मंत्री बहुत गुड़िए हांडी रे पानी भर्ती कले। जेमिति से पत्थर को बुड़ेई देइछंती जेते हांडी थिला सबु हांडीर पानी लाल हेगला। सेथिरे उआस रंगेइले। सृजन को सहस्र काहण कौड़ी देले। तार दिन दूत जाई रजा को कहिला, मंत्री को उआस छामू को उआस ठारू भारी सुंदर दिसुची। राजा पचारिले, केमिति? दूत कहिला, सृजन साधव रंगेइछि। राजांग पाखरे सेई बारिक देहलगा चाकर हेई थाए। से सुजन को चिन्हिला, ताकू केमिति मारिबो से यही चिंतारे थाए। राजा को कहिला, महाराज छामू खाली हुकुम दियंतु, 7 दिन भितर जदि उआस को रंगेई न दिए ताकू सुली रे बसई दिया जिवो। सेई आज्ञा हेला। सुजन बड़ भावनारे पड़िला। से पत्थर आउ कोठु पाइबो। अगना अगनी बनस्थ भितरे पशिला। सकाळु चाली चाली बेଳ बुड़िला। तार दिन पुणी चलिला। एमिति जाऊ जाऊ बाटरे गोटे ह्रद पड़िला। ह्रद मझिरे गोटे टापू, टापू मझिरे गोटे हुंका। हुंकार मुंड आकाश को लागिछि, कोठु कौ जाए लंबिछि। ह्रद को पारी हवा पाई गोटे ना सेठी बंधा होइछि। सृजन नारे बसिला। दंडक भितरे जाई टापुरे पहुंचिला। हुंका पाखକୁ जाई देखिला बेता बेता रंग पत्थर पड़िछि। ताकू गोटौ गोटौ हुंका उआस भितरु गोटे सुंदरी कन्या बाहरिला। गोटिए चाउल रे गढ़ा, ता ना होछि रंगवती। से हुंकाटा होछि असुरुणीपुर। असुरुणी पिला दिनरू रंगवती की पालिछि। साधव पुओ को देखि से चमकी पड़ला। केड़े सुंदर रूप, हेले से एठिकी काईकि आसिला? असुरुणी चरी बोली आसिला क्षणी ताकू खाइदब। मुह फिटेई कहिला, तमे किए? एठी काईकि आसछ? तमे जानिच ये होछि असुरुणीपुर। जान एइटा होछि जमपुर। आउ से पत्थर गुड़ाक तमे काहीं गोटौच? सेई गुड़ा होछि मोर मळ। छी छी। ए कथा शुणी सृजन जहा साउंटी थिला सबू फोपाड़ी देला। रंगवती कहिला, असुरुणी आसिबा बेଳ हेलाणी,
ତମକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେ ଜିଭ କାଢ଼ି ପକେଇବ। ଗରାଏ ଲାଳ ତା ଜିଭରୁ ବୋହି ପଡ଼ିବ। ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ପଞ୍ଜରା ଖପୁରି କିଛି ଟିକେ ହେଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବନି। କଡ଼ କାଡ଼ କରି ସବୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବ। ୟା କହୁ କହୁ କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଯେ ସୃଜନ ଗୋଟେ ମାଛି ହେଇଗଲା। ତାକୁ କଳସ ମଙ୍ଗରେ ବସେଇ ଚାଳ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ହେଣ୍ଟାଳ ପକେଇ ଅସୁରୁଣୀ ଆସିଲା। ଧିଅ ଭଣ ଭଣ ଗନ୍ଧଉଥାଏ, ମୁହଁ ଯାକ ରକ୍ତ ଛିଟା। ସିଆଡ଼ୁ ଆସି କହିଲା, ହଇଲୋ ରଙ୍ଗବତୀ, ତୁ ଏ ଘରେ କାହାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ କି? ମଣିଷ ମଣିଷ ଗନ୍ଧଉଛି। ରଙ୍ଗବତୀ କହିଲା, ତମେ ତ କୋଉଠୁ ମଣିଷ ଖାଇକି ଆସିଥିବ। ତମ ମୁହଁ ସାରା ଓଠରେ ବି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ତମକୁ ଗନ୍ଧଉଥିବ। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ନା ନା, ମତେ ଆଉ କିଏ ଗନ୍ଧଉଛି। ରଙ୍ଗବତୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମଣିଷ, ମୁଁ ତମକୁ ଗନ୍ଧଉଥିବି। ମତେ ଖାଉନ? ମୋର ଏଠି କିଏ ଅଛି କି? ମୁଁ ବା ବଞ୍ଚିକି କାହାର କ'ଣ କରିବି? ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇ କହିଲା, ନା 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 ନା, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଝୁଅ। ଆଲୋ, ଝୁଅକୁ କ'ଣ ମା କେବେ ଖାଏ? ରଙ୍ଗବତୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମୋ ଜୀବନକୁ କୋଉ ଭରସା ଅଛି ଯେ? ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ। ତୁ ତ କୋଉ କୋଉ ମୂଲକକୁ ଚରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ତତେ କେତେବେଳେ କିଏ ମାରି ପକେଇବ, ମୁଁ ତୋରି କଥା ଖାଲି ଭାବି ଭାବି ଆଉ ତତେ ଝୁରି ଝୁରି ଏଇ ଟାପୁରେ ମରିଯିବି। ମୋର ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ଏଠି କିଏ ବୁଝିବ କହିଲୁ? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ତାର କଟାସିଆ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଚକ ପରି ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଲା, ହାଲୋ, ମତେ କିଏ ମାରିବ? କାହା ନେଡ଼ିରେ ବାଳ ଉଠିଛି? ଆଲୋ, କେତେ କେତେ ବୀରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଶା ପରି ଟିପରେ ଦଳି ଦେଇଛି। ମୋ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡା ଗଳିବନି, ସର ବି ଭେଦିବନି। ମୁଁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବିନି, ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମାସେ କାଳ ରହିଲେ ବି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ। ମୋ ମରଣ ଭେଦ ପାଇବ କିଏ ଆଉ ମତେ ମାରିବ କିଏ? ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ, ତା ଭିତରେ 7 ତାଳ ପାଣି, 14 ତାଳ ପଙ୍କ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋକ। ସେଇ ପୋକ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା। ଏତେ ଭେଦ କିଏ ପାଇବ ଯେ ମତେ ମାରିବ? ରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଘଷୁ ଘଷୁ ଅସୁରୁଣୀ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଚରିବାକୁ ଗଲା। ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କେତେ ବାହାରା ଧଇଲା। ଆଉ ଧଇଲା ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ। ତାକୁ ଚୋବଉ ଚୋବଉ ତାର ଦିହ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତାତି ପଶିଗଲା, ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ତା ଜୀବନ ନାଟିକାକୁ କିଏ ଆଣିଲା କି? ଖୁମୁଣି ଟୋକି କାହାକୁ କହିଦେଲା ନା କ'ଣ? ୟା ଭାବି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଡେଇଁଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଥାଏ। ଯାଇ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୃଜନ ତାକୁ ଦେଖି ପୋକଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ପାଟି କରି କହିଲା, ହଇରେ ରଇଜଳା ଟୋକା, ରହ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମୋଡ଼ି ଖାଉଛି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସୃଜନ ସେ ପୋକର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ବି ଛିଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ପହଁରିକି ଯାଉ ଯାଉ ସୃଜନ ତା ଡେଣା ଦିଟାକୁ ଟାଣିକି ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ପରି ହ୍ରଦ ମଝିରେ ରହିଲା। ନାନା ରକମର ଗାଳି ଦେଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସୃଜନ ପୋକର ବେକଟିକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ହେଇ ବଣ ଯାକ ବୁଲିଲା। ଏଣେ ସୃଜନ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଣ ପାର ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ମୁଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଦୂତ ପଠେଇଲେ, ଶୀଘ୍ର ଆସି ଉଆସ ରଙ୍ଗ କର। ରଙ୍ଗବତୀ ଖଣ୍ଡେ ଲାଲ ଖଡ଼ି ଦେଲା। ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସୃଜନ ଯେମିତି ଉଆସ ଦେହରେ ଲଗେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଆସ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସୃଜନକୁ କଣେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। ବାରିକର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଟୋକାଟାକୁ ବାଘ କି ସାପ କେହି ଖାଇଲେନି, ଓଲଟି ତାକୁ କିଏ କନ୍ୟା ଦେଇଦେଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କେମିତି ତାକୁ ମାରିବ ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲା, ଛାମୁ, ମହାରାଣୀଙ୍କର ଓଷା ହବ। 7 ଭାର ହାତୀକେନା ଫୁଲ ଦରକାର। ଏ ଓଷା ଉଝା ହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେବେ ଶତ୍ରୁର ପାଦ ପଡ଼ିବନି। ରାଜା କହିଲେ, ହାତୀକେନା ଫୁଲ କିଏ ଦେଖିଛି ଆଉ କିଏ କୋଉଠୁ ପାଇବ ଯେ ଆଣିବ? ବାରିକ କହିଲା, ଆଉ କେହି ଆଣିପାରିବେନି ମ, ସେଇ ସୃଜନକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ସୃଜନ, ଯଦି 7 ଭାର ହାତୀକେନା ଫୁଲ ଆଣି ନ ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ତମକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏବେ ସୃଜନର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ରଙ୍ଗବତୀ କହିଲା, ହାତୀକେନା ହେଉଛି ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ। ତମେ ଏ ଭାଷା ନିଅ, ଦରିଆ କୂଳକୁ ଯାଇକି ଡାକ, ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ କୋଉଠି ଅଛ ଆସ। ତାପରେ ଟିମା ଅସୁର ନାଉରିଆ ହେଇ ତମକୁ ହାତୀକେନା ମୂଲକକୁ ନେଇଯିବ। ସୃଜନ ସେଇଆ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦରିଆ ମଝିରେ ଟାପୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ, ତା ମଝିରେ ଦୀପଦଣ୍ଡି।
ଦୀପଦଣ୍ଡିରେ ହାତୀକେନା ଶୋଇଛି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଛି, ଆଉ ଫୁଲରେ ଡାଳଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ସୁଜନ ଦେଖି କାବା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ହାତୀକେନା ସେମିତି ତାର ଫୁଲ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ସୁଜନ ଫୁଲ ତୋଳିଲା। 7 ଭାର ଫୁଲ ଏକୁଟିଆ ସୁଜନ ବୋହି ନେବ କେମିତି? ସବୁଠୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହାତୀକେନା ଯଦି ତା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତା। ତେବେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ହଲେଇଲେ ତ ସେ ଶୁଣୁନି। ସେ କେମିତି ଉଠିବ? ଏଥର ସୁଜନର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଦୀପଦଣ୍ଡି ଦେଉଳ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତା ଆଖି ଗୋଟେ ଖୋପ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଚିକ୍ କରୁଛି। ସୁନା ପକ୍ଷୀର ପର ଆଉ ରୂପା ପକ୍ଷୀର ପର। ଏ ପର ଦିଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ସୁନା ପରଟେ ଯେମିତି ଛୁଆଇଁ ଦେଇଛି, ତା ନଖ କଣରେ ଉଠିଥିବା ଗଛ ବୃଛ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ହାତୀକେନା ଆଖି ମଳି ମଳି ବସିଲା। ସୁଜନକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କଲା। ସୁଜନ ବି ତା ରୂପ ଦେଖି ମୋହ ହେଇଗଲା। ସୁଜନର ଆଖି ଉଠିଲା ଦିନରୁ ସେ ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କେବେ ଦେଖିନି। 2 ଜଣ ଯାକ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଲେ ପଳେଇବେ। ଟିମା ଅସୁରକୁ ଫୁସୁଲା ଫୁସୁଲି କଲାରୁ ସେ ପାର କରିଦେଲା। ହାତୀକେନା ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଦୂର ଚଷମାରେ ଦେଖି ଅସୁର ଦଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ହାତୀକେନା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଯେ ବତାସ ବହିଲା। ଅସୁର ସବୁ ଉଡ଼ିକି ସହସ୍ର ଯୋଜନାରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାତୀକେନା ଗଛ ଉଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ସେଥିରୁ 7 ଭାର ଫୁଲ ତୋଳି ସୁଜନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲା। ରାଜା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଖୁସି ହେଇ ସୁଜନକୁ ଆଉ କଣେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। ବାରିକର ତ ପ୍ରକୃତି ମନ୍ଦ, ତାର କେବଳ ଛନ୍ଦ କପଟରେ ଦିନ ନିଏ। ଏଥର ପୁଣି ଗୋଟେ ଫିକର କାଢ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଣୀମାଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ 7 ଭାର ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ଦରକାର। ଏ ଫୁଲ ତ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଥିବାର କେହି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖାଲି କଥାରେ କହନ୍ତି। ଏ ଫୁଲରେ ପୂଜା କଲେ ରାଜା ଅମର ହେଇଯିବେ। ରାଜା ସୁଜନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯଦି 7 ଭାର ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ଆଣିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ କଣେ ରାଜ୍ୟ ଉପହାର ଦେବି, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଶୂଳିରେ ବସେଇଦେବି। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ହାତୀକେନାକୁ ଜଣାଅଛି ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ କୋଉଠି ଅଛି। ସେ କହିଲା, କିଳି ପାହାଡ଼କୁ ଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଗନାଅଗନି ବନସ୍ଥ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପାଉଁଶିଆ ପାହାଡ଼, ଲାଲ ପାହାଡ଼, ରୂପା ପାହାଡ଼, ସୁନା ପାହାଡ଼ ଆଉ ହୀରା ପାହାଡ଼। ସୁନା ପାହାଡ଼ ଆଉ ହୀରା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରାମାନେ ନିତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବଣରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ମଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 7 ଅପ୍ସରା ଗାଧେଇ ସାରି ଉଡ଼ିଯିବେ, ତମେ ସାନକୁ ଧରିବ। ତାକୁ ତମେ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ସାନ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ ବାହା ହବ। ତମକୁ ବହୁତ ଯୌତୁକ ଯାଚିବେ, ତମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଣିବନି। ଆଣିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ତୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗକୁ ମାର୍ତୁଲରେ ପିଟିଲେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତମକୁ ପଚାରିବ, ତମର କ'ଣ ଦରକାର, କାହିଁକି ମୋତେ ମାରୁଛ? ତମେ କହିବ, 7 ଭାର ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ମୋତେ ଆଣି ନଦେଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ଏହା କହି ତମେ ବେଙ୍ଗକୁ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ସୁଜନ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସଞ୍ଜବେଳ। ନାଲି ମେଘ ଗହଳରୁ ଅପ୍ସରାମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସବା ସାନ ଅପ୍ସରା ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ସୁଜନ ତାକୁ ଧରିଲା। ଅପ୍ସରାମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ସାନ ଅପ୍ସରା ସୁଜନକୁ ବାହା ହେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ସୁଜନ ବେଙ୍ଗକୁ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ଆକାର ବି ବଢ଼ିଗଲା। ଗୋଛା ଗୋଛା ସଜଫୁଟା କେତକୀ ଫୁଲ ଆଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ଗଦା ହେଇଗଲା। କେତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, କେତେ ବାସ୍ନା। ସୁଜନ ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସୁଜନକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆଉ କଣେ ରାଜ୍ୟ ଉପହାର ଦେଲେ। ବାରିକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଇଏ ଟୋକା ତ କମ୍ ନୁହଁ। ଯାହା ଉପାୟ କଲି ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ବାରିକ ଯାଇ ଛାମୁରେ ଜଣେଇଲା, ମହାରାଜ, ଛାମୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ? ବାରିକ କହିଲା, 12 ବନି ଚଢ଼େଇ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, 12 ବନି ଚଢ଼େଇ ସିଏ ପୁଣି କୋଉଠି ମିଳିବ? ବାରିକ କହିଲା, ସେଇ ସୁଜନକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇପାରିବ, ଆଉ କେହି ପାରିବେନି। ସୁଜନକୁ ଡକା ହେଲା। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, 12 ବନି ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଆଣିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ଉପହାର ପାଇବ, ନହେଲେ ତମକୁ ଶୂଳି ଦିଆଯିବ। ସୁଜନ କେଳାମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ହୁକୁମ ଦେଲା, ଯୁଆଡ଼ୁ ଯେତେ ଚଢ଼େଇ ପାରୁଛ ଧରିଆଣ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ମୟୂର, ପାରା, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଭର୍ତ୍ତିଆ, ବଗ, କାଠହଣା, କର୍କରା, ବଢ଼ିଆ କାଙ୍କ, ହଂସ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଚଢ଼େଇ ଧରା ହେଇକି ଆସିଲେ। ରଙ୍ଗବତୀ, ସାନ ଅପ୍ସରା ଆଉ ହାତୀକେନା
ये सबु चढ़ई पाखु गोटे गोटे पर छड़ई आनी चढ़ई मानक उड़ई देले। देखु देखु सगड़े पर जमा है। तापर दिने बारिक जाउथिला बेले ता मुहरे मेंचाए लुगा देई सुजन ताकू धरी आनला। रंगवती सान अप्सरा और हाथीकेना कहिले, सबु नाटर गोवर्धन होउची एई बारिक। एई बंचिथिबा पर्यंत आमर सुख नाही। राजा को फुसुलई एई सबु कीर्तन करुची। राति सारा बारिकर हाथ गोड़ को बांधिके रखिले। सकाळ हेलारू ता देह जाक गरम गुड़ बोली देले। चढ़ई पर खंजी देले। कुआ कोइली बग हंस भदभदलिया गंगेई आदि चढ़ई आदि पर पिंधि बारिक बड़ विचित्र देखागला। तापर ता पाटी को सिलेई कर देई गोटे सोल थंट लगई देले। पेट पाखरे मध्य दीटा गोड़ खंजी देले। गोड़ दीटा को बांधि देई ता ऊपर पक्षी डेणा घोड़ई देले। गोटे जंतारे भर्ती करी ताकू नहीं सुजन राजा को भेटी देला। छामु एई होची बारबनी चढ़ई। ये सबु बेले आकाश रे थाए। समुद्र रे पानी पिए। फल खाइनी कि मूल खाइनी, मिठा खाइनी कि खटा खाइनी, खाए खाली रड़निया। ताकू भारी भोक हेलानी छामु। छामु ताकू शीघ्र आधार दियंतु। राजा पछकू चाहिला बेलकू बारिकर भारीजा होची से राणीकर दासी। से जाई खंदा घरू कड़े रड निया आनी बारिक पाटिरे ओजाड़ी देला। सेतिकिरे बारिकर प्राण छाड़ीगला। राजा सुजन ठारू बारिक संवाद शुणिले। सुजन को राजा खुशी हेई आउ गोटे कण राज्य उपहार देले। आउ से हेला चारि कणिया राजा। पाटजेमांकु ता सहित बाहा करई देले। से चारि राणी नेई चारि कणिया राजा हेई महासुखरे जुगराइज कला।